జీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు రమాగన్ రెడ్డి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. నగరంలో ఘనంగా జరిగిన మాజీ ఎంపీ పూసపాటి ఆనంద్ గజపతిరాజు 75వ జయంతోత్సవం. మరుపురాని మహామనిషి పూసపాటి ఆనంద్ గజపతిరాజుని కొనియాడిన ప్రముఖులు. విశాఖలో ముదురుతున్న గరుడ అయోధ్య రామాలయ నమూనా మందిర వివాదం. ఆలయాన్ని సందర్శించి నిర్వాహకులపై మండిపడ్డ హిందూ సంఘాల నాయకులు. వెల్లువెత్తుతున్న జన సైనికుల స్వామి భక్తి. హరిహర వీరమల్లు సినిమా విజయం కోరి భారీ బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, 108 దేవాలయాల వంశపార్యపర్య ట్రస్టీ డాక్టర్ పూసపాటి ఆనంద్ గజపతిరాజు జయంతి వేడుకలు నగరంలో ఒక ప్రైవేట్ హోటల్లో అత్యంత ఘనంగా జరిగాయి. వేడుకలకు గోవా గవర్నర్ పి అశోక్ గజపతిరాజు జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆనంద్ గజపతిరాజు కుమార్తె పి ఊర్మిళ గజపతిరాజు స్వయంగా పరిశోధించి పూసపాటి రాజుల చరిత్రను లోతుగా తెలుసుకుని కుటుంబ నేపథ్యాన్ని వివరిస్తూ తన తండ్రి గూర్చిన పలు అంశాలతో పుస్తకాన్ని రూపొందించారు. ఆ స్మారక పుస్తకాన్ని గోవా గవర్నర్ పి అశోక్ గజపతిరాజుతో సహా భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, మాజీ ఎంపీ ప్రదీప్ చంద్, మరికొంతమంది ప్రముఖులు కలిసి ఆవిష్కరించారు. సో అలాగే వీరితో పాటు విద్యాగజపతి సింగ్ గారు, అలాగే బుక్ ఆవిష్కరణ. ఈ సందర్భంగా అశోక్ గజపతిరాజు మాట్లాడుతూ ఆనంద గజపతిరాజు ఎన్టీ రామారావు ప్రభుత్వంలో మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రిగా పనిచేశారన్నారు. రాజకోటని విద్యా సంస్థలకు ఇచ్చామన్నారు. ఆనంద గజపతి ఎప్పుడూ ధర్మాన్నే పాటించేవారన్నారు. అందరూ ఆ ధర్మాన్ని పాటించాలని ఆయన కోరారు. తన సోదరునితో తనకున్న మరుపురాని మొదటి క్షణాలను నెమరవేసుకున్నారు. had bonded quite differently. Anand, myself and my sister Sunita. In a way, coming from a broken home, the bonding becomes stronger. Anand, of course, was the elder one among us. And among siblings, he was our guru. Guru in many ways. Of course, our cousins were also no exception to the speeches that he used to give us. An example is it's nice to be great, nice to be known, nice to be gracious. It's good to be known, but more important, you should be known to be good. He give his own, like just in certain ways he was far above his years. In fact, I'm pleasantly surprised that the children have done the research, because Urmila, a child, bringing out books requires a lot of research. Affections can be blinding at times. So I haven't really gone through the book, so I can't really comment about the book much. But he had an impact of his life was something on all of us. Actually, broken family on one side, busy family on the other. The three of us, actually, there was one Mrs. Enos, if I remember correctly. She was our, those days they used to call governesses. Not only my sister, I think my cousins also, Urmila will remember Mrs. Enos also. She was connected with the family for a very, very long time.
We don't know what impacts she gave us. But when you come from families where parents spend very little time with the children, the impacts on the children are something different. We were fortunate that I think that we had grown in a proper way to become responsible citizens in a free country. I remember Anand when he first came in as an MLA and became a minister in the then NTR's first cabinet with the arduous portfolio of education. One of the first things he did at that time, public things, was he saw to it that sport infrastructure was used for sport. In our country, sporting infrastructure is used for everything else except sport. పుస్తక రచయిత ఆనంద్ గజపతిరాజు కుమార్తె పి ఊర్మిళ గజపతిరాజు పవర్ ప్లాంట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఆనంద్ గజపతి గొప్పతనాన్ని వివరించారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ వ్యక్తులు శాశ్వతం కాదు, వారు చేసే పనులు శాశ్వతం అని చెప్పారు. తన తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ప్రజలతో మమేకమవుతున్నానని తన పితృ ప్రేమను చాటుకున్నారు. So much of my father's love when I was younger, and I'm so happy that he gave me the chance to immortalize his memory through this book, and I feel truly honored to be able to do it. I believe he led a life in service in politics, as the chairman of Mansas Trust, as Dharmakarta of 108 temples. He was truly humble, and he always upheld his righteousness, and he was always very dharmic as a person. And my mother keeps saying he was born in the Vishnu Amsa. I'm not really sure what that means, but I believe whenever my father told me when I was younger that Narasimha Swami always tested people who believed in him the most, I believed it was a way of letting me know that, you know, when difficult things happen in your life, it's not for us to give up our faith in God, but to reinforce that same faith and to surrender to him. I hope to imbibe so many of his qualities. His intelligence, his charisma, his sense of always being on time, which I really, really hope I get soon, because it's not something I've been I've been known to uphold, unfortunately, but it's something I'd like to learn from him. And he gave so much to his people. He gave scholarships, he helped anyone in need of employment. He always made sure whoever came to him was never turned away empty-handed. His contributions are many. He rented out Simhachalam Meda to Lions Club in Vijayanagaram at annual rent of just 1 rupee, so the needy could have free medical services. He established a new Goshala at Simhachalam and founded MVGR College of Engineering in early 2000s to make quality education accessible. So I would now
like for all of you, to watch a short video we made in honor of my father. భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ రాచరిక వంశంలో పుట్టిన ఆనంద్ గజపతిరాజు ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా చేసి ప్రజలపై తనకున్న మమకారాన్ని చాటుకున్నారన్నారు. విలువలు తగ్గిన రాజకీయాల నుంచి ఆనంద్ వైదొలిగి ప్రజలకు సేవ చేశారన్నారు. ఎమ్మెల్యే మనకు తెలిసి మనం చాలా మందికి మన లైఫ్లో చూసింటాం, గవర్నర్స్గా అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది మనం చదువుతూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాం. మరి నాకైతే పర్సనల్గా నా ఇన్నేళ్ళ పొలిటికల్ లైఫ్లో ఒక ఫస్ట్ టైం ఒక పర్సన్కి ఒక పోస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంత పాజిటివ్ వైబ్స్ బహుశా నాకు తెలిసి ఆయన విషయంలోనే వచ్చిందని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా ఎగ్జాగరేషన్ కాదు. అంటే ఒక సరైన పర్సన్కి ఒక సరైన పదవి ఆయనకి ఇచ్చారు అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓలాటెడ్గా ఫీల్ అయిన సందర్భం ఇది. ఆయన తప్పకుండా ఆ పదవిలో సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతం కావాలని, ఆ పదవికి మరింత ఇప్పటిదాకా ఎలాగైతే ఆయన చేసిన పదవులన్నిటికి వరి తెచ్చాడో దీనికి కూడా వరి తేవాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ అన్నగారు మీకు. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి మెయిన్ సూత్రధారి, మరి గత ఎన్నో రోజులుగా తను పడ్డ తపన నేను స్వయంగా చూశాను. 2 సార్లు కలిసినప్పుడు ఏదో సంథింగ్ నేను ఒక అచీవ్ చేయాలి ఈ బుక్ ద్వారా, మా నాన్నగారి గురించి ఈ సమాజానికి తెలియజేయాలి అనే దీంతో ఎంతో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తన వయసుకు మించి కూడా తను కష్టపడింది. ఊర్మిళ 2-3 సార్లు అంతా కలిసినప్పుడు కూడా అనుకోవాలి ఎలా అంటే నేను కూడా నాకు తోచిన అడ్వైస్ చేశాను. బట్ అల్టిమేట్గా ఇది చాలా చక్కటి ఒక అకేషన్ క్రియేట్ చేసి మరి ఎవరితో చేయాలో ఒక రైట్ టైంలో ఒక పెద్ద ఆయనతో బుక్ ఇనాగరేషన్ చేయించినందుకు ఊర్మిళకి మనస్ఫూర్తిగా బెస్ట్ విషెస్, కంగ్రాచులేషన్స్. నువ్వు చేసిన ఎఫర్ట్ అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తారని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఇక ఆనంద్ గారి గురించి, ఆయన గురించి ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడిన పెద్దలందరూ కూడా చెప్పారు. ఒక రాచరిక వంశంలో పుట్టినప్పుడు కూడా కేవలం అందులో పుట్టడమే కాదు, ఆ రాచరికానికే ఒక వన్నె తెచ్చిన ఒక రాజర్షి అని నా ఉద్దేశం. ఆయన ఎందుకంటే పాలిటిక్స్లో అలాగే సింహాచలం అప్పన్న అనువంశ ధర్మకర్తగా, మాన్సాస్ ట్రస్ట్ చైర్మన్గా, అంతేకాదు ఇందాక మాట్లాడిన వాళ్ళు చెప్పారు ప్రారంభం ఆయన ఒక పైలట్ ప్రైవేట్ ఇది లైసెన్స్ తీసుకున్న వ్యక్తిని, అలాగే అనేక స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆయన బుక్ రీడింగ్, ఇట్లా ఎన్నో యాక్టివిటీస్ ఆయన ఉన్నాయి. ఎంపీగా చేశారు, భీమిలి నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా చేసి విద్యాశాఖ మంత్రిగా చేశారు. ఏదైతే తనకు ఇష్టమైన ఆ బుక్ రీడింగ్ దగ్గర నుంచి మిగతా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ తన జీవితం అంతా కూడా పేదవాళ్ళకి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే ఏ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆయన చేతనైన సాయం చేస్తూ ఎంతో ఉదాత్తంగా ఉన్నతంగా గడిపిన మహోన్నత వ్యక్తి అని చెప్పి నా ఉద్దేశం. ఎమ్మెల్యే అతిథి గజపతిరాజు మాట్లాడుతూ తండ్రిని గురువుగా చేసుకుని పుస్తకం రచించిన తన సోదరి ఊర్మిళ ఎంతైనా అభినందనీయురాలన్నారు. తన పెదనాన్నతో తనకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ కంటతడి పెట్టారు. బుక్ అనేది వారు సొంతంగా రాసుకొని ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి వారు చేసిన కొన్ని మంచి పనులని కూడా ప్రజలకి సమర్పిస్తూ ఈ బుక్ అనేది రచించటం ఊర్మిళ గజపతిరాజు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టింది. ఆమెకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాము. అయితే మనం ఆనంద్ గజపతిరాజు గారు 1950లో పుట్టారు. సూన్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అయిన వెంటనే ఆ సమయంలో ఒక సోషియో ఎకనామిక్ చేంజ్ జరుగుతున్న సమయంలో వారు జన్మించటం, ఆ టైం జస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ అయిన వెంటనే he was born to the last crowned prince of Vijayanagaram. So it was a time of immense change. The entire socio-economic scenario at that time was such that there was a lot of poverty. It wasn't like today. There were no jobs available. The situation was where there were many homes without food, many homes where there was no roof. That was the situation in which he was born to. And automatically so much of responsibility just falls on the eldest child. And automatically he took all those responsibilities. So in these changing times after he was born, Tatagaru PVG Rajgaru started Mansas, and all those responsibilities after Tatagaru fell on Pednana Garu and Anand Gajpatiraju Garu, and he took them up with so much of grace. In those days
He was an MLA, an MP. He served as a minister of education. సింహాచలం ఈవో త్రినాథ్ ఆధ్వర్యంలో దేవస్థానం అర్చకులు అశోక్ గజపతి రాజును సత్కరించి స్వామివారి చిత్రపటం తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కుటుంబ సభ్యులు, శ్రేయోభిలాషులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గాజువాక వడ్లపూడి కణితి గ్రామానికి చెందిన యువ వాలీబాల్ ఆటగాడు అట్టాడ చరణ్ ఇటీవల థాయిలాండ్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ వాలీబాల్ పోటీల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన మొదటి టోర్నీలోనే జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించి కాంస్య పథకం సాధించి శభాష్ అనిపించాడు. ఈ నెల 12 నుంచి 19వ తేదీ వరకు థాయిలాండ్ వేదికగా జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 2వ ఏషియన్ అండర్-16 మెన్ వాలీబాల్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 పోటీలు జరిగాయి. ఇందులో త్రుటిలో ఫైనల్ బెర్త్ను కోల్పోయిన భారత జట్టు తృతీయ స్థానంలో నిలిచింది. భారత జట్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించిన వైజాగ్ క్రీడా తేజం చరణ్ కాంస్య పథకం సాధించాడు. జట్టు విజయంలో కీలక భూమిక వహించిన చరణ్ ప్రతిభను జట్టు యాజమాన్యం ఇండియన్ వాలీబాల్ ఫెడరేషన్ ప్రశంసించింది. రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి, గాజువాక టీడీపీ ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్, విశాఖ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే, వాలీబాల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గణబాబు, సాయి అకాడమీ ఇన్ఛార్జ్ కోచ్ సత్యనారాయణ, రాష్ట్ర జిల్లా వాలీబాల్ సంఘం ప్రతినిధులు ప్రశంసించారు. కొన్ని నెలల తర్వాత స్కూల్లో ఆడాను. స్కూల్లో సార్ నా గేమ్ చూసి స్కూల్ గేమ్స్లో అవన్నీ పాటించాం. తర్వాత ఇంకెక్కడ ఉండిపోవడం ఏంటి అనుకొని నేను మా మాయగారిని అడిగాను, ఇక్కడ నేను ఇలాగా ఏదైనా అకాడమీలో జాయిన్ అవుతాం అనుకుంటున్నాను, మీరేమంటారంటే, మాయ అస్సలు అడ్డు రాకుండా నువ్వేమనుకుంటావు చేయరా, నేను కూడా నీ వెనకాల ఉంటానని. అప్పుడే ఒక 10 రోజుల్లో సాయి అకాడమీ అనే ఒక స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆల్ ఓవర్ నోటిఫికేషన్ పడ్డది. అందులో నేను వెళ్ళడం, మా మాయ బ్యాక్ సపోర్ట్ ఉండి నన్ను అలా సెలెక్ట్ చేసి లాస్ట్ వరకు వచ్చి సెలెక్ట్ అవ్వడం, అందులోని మా కోచ్ నన్ను పట్టించుకోవడం, నాలో ఉండే టాలెంట్ని చూసి అతను కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసి నేను ఇప్పుడు ఈ ఏషియన్ గేమ్స్కి వెళ్ళడానికి మెయిన్ కారణం మా మాయ గారు, మా కోచ్ సత్యనారాయణ సారు, ఇంకా ఇక్కడ అన్యాలు. ఇవి ఇంకా అలాగే వెళ్ళాలి అనుకొని భావిస్తున్నాను. ఈరోజు చరణ్ నాకంటే చిన్నప్పుడే ఆడు ఇక్కడే పుట్టాడు, నా దగ్గరే పెరిగాడు. ఎందుకో ఆళ్ళు ఒక ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఆళ్ళు ఒక డిఫరెంట్ ఆడి పర్సనాలిటీ. అయితే లక్కీగా కరోనాలో వాళ్ళ స్కూల్స్ కొద్దిగా పెట్టకపోవడం, ఆ టైంలో వెళ్ళి గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఆడుకొని వచ్చేవాడు రోజును. అయితే ఏంటి అలాగే ఆడుకొని వస్తున్నావు, నువ్వు మరి చదువుకోవా ఏంటి మరి అంటే, ఆన్లైన్ క్లాసులు కదమ్మా చేసుకొని వస్తానులే అని చెప్పేసి ఏదో అయిపోయింది. అలా కొన్నాళ్ళ తర్వాత అక్కడ ఉన్న కుర్రోళ్ళు వాళ్ళు చెప్పారు, చరణ్ చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు, మరి ఏదైనా చెయ్యండి మీరు వాళ్ళకని చెప్పేసి వాళ్ళంటే, అప్పుడు లక్కీగా మళ్ళీ స్కూల్స్ తెరడం, ఆ స్కూల్స్లో వీడికి ప్రత్యేకంగా వీడి వల్ల వాళ్ళ టీం తయారు చేసుకోవడం, అక్కడి నుంచి ప్రయాణం స్టార్ట్ అయిందండి. ఆ ప్రయాణం ఎంతవరకు వచ్చిందంటే, నన్ను లాస్ట్కి ఒక మాట అడిగాడు, మాయ గారు నాకు ఇక్కడే ఉండలేను, నేను అకాడమీ నాకు జాయిన్ చేయండి అంటే, నేను అప్పుడు అన్నాను ఒక మాట, అకాడమీలో జాయిన్ చేయాలంటే కొద్దిగా ఖర్చుతో కూడుకున్న పనిరా, అయినప్పటికీ ఏం పర్వాలేదు, నా సాయశక్తి నేను ప్రయత్నించి నేను ఎలాగైనా అకాడమీలో జాయిన్ చేస్తాను రా అన్నాను. లక్కీగా అప్పుడే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, మన విశాఖపట్నం పోర్ట్ స్టేడియంలో ఉంది, నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, కొత్తగా అభ్యర్థుల్ని మేము తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి. లక్కీగా అక్కడికి వెళ్ళడం, సెలెక్ట్ అయిపోవడం, ఒక 1 ఇయర్ నుంచి అక్కడ అప్పుడు ఎవరైతే సెలక్షన్కి వచ్చిన ఎం సత్యనారాయణ గారు సెలక్షన్ కమిటీకి వచ్చారు, యాక్చువల్గా అక్కడికి వచ్చిన ఆయన్ని కంటిన్యూ చేస్తారన్నమాట. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మన వైజాగ్ పోర్ట్ స్టేడియంలోకి ఆయన కోచ్గా కంటిన్యూ చేశారు. ఆడి అదృష్టం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే ఆయన ఇండియన్ కోచ్, అది వీడికి ఆయన కోచింగ్ దొరకడం, దాంతో వీళ్ళు ఉన్న టాలెంట్ని టోటల్ తీసి వీడు పనికొస్తాడని చెప్పేసి, వీళ్ళు ఏంటంటే బాడీ లాంగ్వేజ్, పర్సనాలిటీ మొత్తం వాళ్ళకి అన్నీ తెలిసిపోతాయండి, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఉన్నది ఏంటి అని. అందుకని ప్రత్యేకంగా వీడికి ఒక శిక్షణ ఇచ్చి ఈరోజు ఈ ఏషియన్ గేమ్కి వెళ్ళడానికి ప్రధాన కారణం ఎం సత్యనారాయణ గారు.
ఆయనకి ప్రత్యేకించి మా కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా, మా ద్వారా, అందరి ద్వారా ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఇది ఒక్కటే కాదు చరణ్, రేపు లక్కీగా మనం రేపు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్కి క్వాలిఫై అయ్యాం. నువ్వు మళ్ళీ అందులో పార్టిసిపేట్ చేసి మళ్ళీ మన ఇండియా తలెత్తుకుని తిరిగి వచ్చేలా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్రస్తుత సమాజంలో దేవుడి పేరుతో జరుగుతున్న వ్యాపారాన్ని ఆపడం దేవుడెరుగు. కొత్త కొత్త ఎత్తుగడలతో డబ్బే ప్రధానంగా కొంతమంది వ్యక్తులు చేస్తున్న అరాచక ధనార్జన కట్టడి చేయకపోతే భవిష్యత్తులో ఆలయాలను చేసేందుకు కూడా పైసలు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి దాపరిస్తుంది. విశాఖలో ఆ కోవకు చెంది ప్రస్తుతం వివాదాస్పదంగా మారుతున్న గరుడ అయోధ్య రామాలయ నమూనా మందిరం నుండి మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ మరింత సమాచారాన్ని అందిస్తారు. విశాఖ సాగర తీరంలో వెలిసిన శ్రీ గరుడ అయోధ్య రామ మందిర నమూనా ఆలయం అయితే కనుక వివాదాస్పదంగా మారుతోంది. గత 45 రోజుల నుంచి కూడా నమూనా ఆలయంలో భక్తులు తండోపతండాలుగా రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఇటు పూర్తి స్థాయిలో చూస్తే కనుక ఈ ఆలయం అంతా కూడా వ్యాపార నిలయంగా మారుతుందని చెప్పి పూర్తి ఆరోపణలు అయితే కనుక వస్తున్న నేపథ్యం కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే గత నెల 15 రోజుల నుంచి కూడా జరుగుతున్నటువంటి అయోధ్య రామ మందిర ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో చూస్తే అన్నీ కూడా బాగానే జరుగుతున్నప్పుడు కూడా వ్యాపారం ఇక్కడ కేంద్రంగా నిలుస్తున్నాయని చెప్పి పూర్తి ఆరోపణలు అయితే వెలువడుతున్న నేపథ్యం కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అసలు ఏం జరుగుతుందన్న విషయం మీద ఇటు మీడియాలో వస్తున్నటువంటి కథనాలకు స్పందించినటువంటి నిర్వాహికులు పూర్తిస్థాయిలో కనుక తప్పిదాలు జరిగినాయి, మేమైతే కనుక కళ్యాణం కూడా ఎటువంటి రుసుము కూడా వసూలు చేయము, అంతా కూడా ఉచితంగానే చేయిస్తామని చెప్తున్నారు. కానీ ఒక్కొక్క భక్తుల దగ్గర నుంచి 50 రూపాయలు ప్రవేశ రుసుము తీసుకోవడం పూర్తిగా ఖండిస్తూ అయితే కనుక ఈరోజు ఏపీ సాధు పరిషత్ నుంచి సాధువులు రావడం జరిగింది. నమూనా ఆలయాన్ని సందర్శించారు. అసలు ఏమంటున్నారో వాళ్ళు కూడా ఒకసారి వాళ్ళ మాటలోనే విందాం. ఇంత అయోధ్య రామాలయం ఈ గోపురాన్ని నిజంగా మేము స్వాగతిస్తున్నాం. ఇటువంటి ఆలయ నమూనా అయోధ్య వెళ్ళలేని వాళ్ళు, దివ్యాంగులు ఉంటారు, వృద్ధులు ఉంటారు, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా అయోధ్య దర్శనం చేయలేకపోయాం, ఆ రాముడిని బాలరాముడిని ఇక్కడే చూస్తున్నామనే అనుభూతిని పొందారు. అంతవరకు సంతోషం, చాలా బాగానే ఉంది. ఏ హిందువు అయినా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, దైవ కార్యాలు చేసేటప్పుడు భక్తులకి సౌకర్యం, దర్శనాలు చేసేటప్పుడు చాలా సంతోషిస్తారు. అందరూ ఆధ్యాత్మిక పారవశ్యాన్ని పొందుతున్నారు. కానీ దేవుడిలా ఉండాలి. దేవుణ్ణి ఏదో దైవ కార్యం చేస్తున్నాం కదా, ఆ దైవ కార్య నిమిత్తం ఆ దేవుడితో వ్యాపారం చేద్దామనేటువంటి ధోరణి ఇది హిందూ సమాజం ఎప్పుడు కూడా జీర్ణించుకోలేనిది. దేవుడితో వ్యాపారాన్ని ముడిపెట్టకూడదు ఎప్పుడు కూడా. నిజంగా మనకి సమాజానికి దైవ సేవ చేయాలనుకునేటప్పుడు మనం చేస్తున్న దైవ కార్యాలు ధార్మికంగా ఉండాలి, అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి, సామాన్యులకి అందుబాటులో ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క వర్గానికి కూడా ఆ స్వామి అందుబాటులో ఉండాలి. ఇప్పటికే మన ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఈ దేవాదాయ, దేవుడు ఆదాయము, ధర్మము ఆదాయము, దేవాదాయ ధర్మాదాయ, ఈ ఎండోమెంట్స్ ప్రతి ఆలయానికి మనం వెళ్ళేటప్పుడు టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళడం, ప్రసాదం టికెట్, చెప్పులకి టికెట్, అక్కడేమో ఊంజిలి సేవ చేస్తే టికెట్, ప్రత్యేక దర్శనానికి టికెట్, ప్రతిదీ దేవుడితో మన దేవాదాయ ధర్మాదాయ ఎండోమెంట్స్లో పూర్తిగా వ్యాపారంగా మారేటువంటి తరుణంలో మళ్ళీ అయోధ్య రాముడిని ఎక్కడో అయోధ్యలో ఉండేటటువంటి, అక్కడేమో అయోధ్య వెళితే అక్కడ కూడా దేర్ ఇస్ నో టికెట్, అందరూ ఉచితంగా ఫ్రీగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు. అక్కడ విఐపి ప్రత్యేక దర్శనాలు అంటూ ఏమీ ఉండవు. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అయినా భక్తుడే, సామాన్యుడైనా రామభక్తుడే, అందరూ ఒకే లైన్లో వెళ్లాల్సిందే. మీరు కావలిస్తే మీరు పాత్రికేయ మిత్రులు మీరు చూడొచ్చు. ఒక ఉత్తరాదిలో ఒక గొప్ప సాంప్రదాయం, భగవంతుడి దృష్టిలో అందరూ సమానమే, భగవంతుడికి అందరూ ఒకటే, భగవంతుడు సమానమైన దృష్టి అందరి మీద ఉంటుంది, ఆయనకు ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అనే ఆలోచనే ఉండదు అనేటటువంటి ధోరణిలో ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు ఆయా దేవాలయాలు అందరికీ కూడా సామాన్యమైన దర్శనాలు చేస్తాయి తప్ప ఎక్కడ విఐపి దర్శనాలు, బ్రేక్ దర్శనాలు, ఆ దర్శనాలు, ఈ దర్శనాలు ఎక్కడా ఉండవు. అటువంటి అయోధ్య నమూనాని ఇక్కడ పెట్టి దేవాదాయ శాఖ ఏదైతే చేస్తున్నారో మీరు వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని కలంకం తీసుకొచ్చి
ఈరోజు ఉభయ రాష్ట్రాలు కూడా చర్చనీయాంశంగా మారిపోయిన ఈ అయోధ్య రామును కూడా మీరు బజార్కి ఇచ్చేసి దేవుణ్ణి కూడా సమాజంలో ఒక ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో తీసుకొని వచ్చి హిందూ సమాజం ఏమైపోతుంది? దర్శనాల టిక్కెట్లన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, ప్రతి ఒక్కరు సాధారణంగా అందరూ వెళ్ళాలి, విఐపి దర్శనాలు అంటూ ఉండకూడదని ఒక పక్క ఉద్యమాలు గత 10 సంవత్సరాల నుండి ఎన్నో ఉద్యమాలు జరుగుతుంటే మళ్ళీ ఆజ్యం పోసి విశాఖ కేంద్రంగా ఇక్కడ మళ్ళీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా బాధాకరం. నిజంగా ఎవరైతే నిర్వాహకులు ఉన్నారో మీరు అయోధ్య ఎవరో చేయనటువంటి కార్యాన్ని చేశారో దాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాం. మీరు అయోధ్య రాముడిని పెట్టడం, అందరికీ దర్శనాలు చేయడం సంతోషం. కానీ దేవుణ్ణి ఏదో వ్యాపార కేంద్రంగా మేము మలుచుకుంటాము, ఇక్కడ వేశాం కాబట్టి మీరు ఇంత ఇవ్వండి, టికెట్ ఎంత ఇవ్వండి, కళ్యాణానికి ఎంత ఇవ్వండి అనేది మాత్రం ఇది హిందూ సమాజం క్షమించరనేటువంటి పరిస్థితి పరిణామం. దయచేసి నిర్వాహకులు రేపు చేసే కళ్యాణం మీరు ఆరు బయట ఉచితంగా చేయాలి. ఉచితంగా చేస్తే స్వాగతం. కానీ కళ్యాణానికి మాత్రం మేము టిక్కెట్ పెట్టిన వాళ్ళకి కళ్యాణం కూర్చుని పెడతామంటే తప్ప అనే పరిస్థితి వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సాధు పరిషత్తు హిందూ సమాజం కళ్యాణాన్ని అడ్డుకొని తీరుతాం. సాధువుల మాట ఏ విధంగా ఉందో, దైవాన్ని అమ్ముకుంటున్నారు, అదేవిధంగా ఆలయాలని వ్యాపారాలుగా చేసుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు అన్నటువంటి ఆరోపణలు అయితే వెలువస్తున్నాయి. దేవాదాయ ధర్మాదాయ, అందులోనే ఆదాయం అన్నటువంటి వాక్యాలను కూడా యాడ్ చేయడంతో ఇటు పూర్తిగా హిందూ సనాతన ధర్మం అయితే కనుక పూర్తిగా భూస్థాపితం అయ్యే ప్రమాదంలో ఉందని చెప్పి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ సాధువులు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే టికెట్ల రూపంలో ఇక్కడ డబ్బులు ధనార్జన చేయడం మాత్రం పూర్తిగా ఖండిస్తున్నామని చెప్పి తమ ఆగ్రహాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇక్కడ ఒక రూపాయి కూడా భక్తుల దగ్గర నుంచి తీసుకోవడానికి లేదు అని చెప్పి ఒక డిమాండ్ కూడా జరుగుతుంది. అయితే కానుకల రూపంలో అడగండి, తీసుకోండి తప్ప ఎక్కడ కూడా టికెట్ రూపంలో అయితే కనుక భక్తుల దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోవడానికి తావు లేదు. ఒకవేళ కానీ అది జరిగితే పూర్తిగా ఇక్కడే బైఠాయించి ఆలయాన్ని అడ్డుకుంటాము, పూర్తిగా ఆలయాన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసేంత వరకు కూడా మేము దీక్ష విరమించమని చెప్పి కూడా సాధువులు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తారు. అసలు ఆలయానికి ఎవరు పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు, అదేవిధంగా ఆలయాన్ని ఇప్పటివరకు కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఎవరైనా మద్దతు ఇస్తున్నారా రాజకీయ నాయకులు అనే విషయం మీద కూడా విలేకరుల ప్రశ్నలు కూడా వారందరూ కూడా సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. ఇంత మంచి అవకాశం అంటే అయోధ్య వెళ్ళలేని ఎంతోమంది పేదలు, అదేవిధంగా వృద్ధులు, వికలాంగులకి ఇక్కడ సాక్షాత్తు శ్రీ బాలరాముడు దర్శనం ఏర్పాటు చేయడం చాలా అభినందనీయం అని చెప్పి అభినందిస్తున్నారు. కానీ ఇటువంటి రుసుములు అంటే ఈ నెల 29వ తారీఖున కళ్యాణం జరుపుతున్నాము, శ్రీ రాముల వారి కళ్యాణం జరుగుతుంది, దానికి 2,999 రూపాయలు టికెట్ పెడుతున్నామని చెప్పి ప్రచారం జరిగింది. దాన్ని కూడా పూర్తి ఖండిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా భద్రాచలంకి సంబంధించినటువంటి బ్రాహ్మణులు వచ్చి ఇక్కడ స్వయంగా కళ్యాణం చేస్తారనే ప్రచారం కూడా జరగడంతో అయితే కానీ భక్తులు ఇప్పటికే చాలా వరకు టికెట్లు కూడా కొన్నారన్నటువంటి ఒక నానుడు కూడా వినిపిస్తుంది, ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా పూర్తిగా ఖండిస్తున్నామని చెప్తున్నారు. కళ్యాణం 29వ తారీఖున నిర్వహించేటువంటి కళ్యాణం పూర్తిగా ఆరు బయట, అంటే ఇంత విశాలమైన స్థలం ఉంది కాబట్టి ఒకవైపు సముద్రం, అదేవిధంగా మరొకవైపు చల్లని వాతావరణం ఉంది కాబట్టి ఆరు బయట నిర్వహించాలి, అది కూడా పూర్తిగా భక్తులకు ఉచితంగా దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించాలనేటువంటి ఒక ప్రధాన డిమాండ్తో అయితే కనుక ఈరోజు సాధువులందరూ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్న నేపథ్యం కనిపిస్తుంది. ఏదైనప్పుడు కూడా 45 రోజులు పర్మిషన్ తీసుకుని మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం, అదేవిధంగా ఇచ్చినటువంటి శాఖలు ఏవైతే ఉన్నాయో పర్మిషన్ ఇచ్చిన శాఖలందరూ కూడా మీడియా ముందుకు వచ్చి వారి సమాధానాలు చెప్పాలని ఒక డిమాండ్ కూడా వినిపిస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం విశాఖ సాగర తీరంలో ఉన్నటువంటి నమూనా ఆలయ పరిస్థితి. కెమెరామెన్ సూర్యబాబుతో జీటీవీ న్యూస్ విశాఖపట్నం నుంచి. అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం నక్కపల్లి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, రాష్ట్ర సివిల్ సప్లై బోర్డు డైరెక్టర్ బోడపాటి శివదత్ తన పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తమ నాయకుడు నటించిన హరిహర వీరమల్లు సినిమాపై వైసీపీ పేటీఎం బ్యాచ్ చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్టు తెలిపారు. చింత చచ్చినా పులుపు చావనట్టు వైసీపీ నాయకుల తీరు ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. డబ్బు సంపాదనే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్న వైసీపీ నాయకులకు ప్రజా అభిమానం తెలియదని అన్నారు. ఎవరిని ఎవరు తొక్కడానికి సరిపోరని, ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగి ఉండే మనస్తత్వం గల పవన్ కళ్యాణ్ డబ్బు సంపాదన కోసమే సినిమాలు తీయడం లేదని, వాటి మీద వచ్చిన డబ్బుతో అనేక పేద కుటుంబాలకు ఆసరాగా నిలుస్తున్న సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాలు మానకపోతే తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదని హెచ్చరించారు. సైనికులు, అభిమానులు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అండగా నిలబడి ఒకటే దెబ్బ కొడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి 11 స్థానాలకు పరిమితం అయిపోయాడు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిన్న హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని అంశాలను వక్రీకరించి వైసీపీ సోషల్ మీడియా వారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమా రిలీజ్ ఈవెంట్లో కూడా
రాజకీయాలు చేస్తున్నారు, రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సిగ్గుండాల మీకు. మీరు కావాలని చెప్పి తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో మీరు మాట్లాడుతున్నది ఏంటి? హరిహర వీరమల్లు సినిమాని బాయ్కట్ చేస్తారా? మీ బాబు తరం కాదు చెప్తున్నాను వైసీపీ వాళ్ళకి. చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాం. వైసీపీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళు పెట్టలేకపోతున్నారు, విచ్చలవిడిగా తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాకి రాజకీయం తోడైతే ఎలా ఉంటుందో మా జనసేన పార్టీ నాయకత్వం రేపు చూపించబోతుంది. సోషల్ మీడియా పవర్ ఏంటో చూపిస్తాం. ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడు స్పందిస్తాడు, ప్రతి ఒక్క జనసేన నాయకుడు మరి బాధ్యతగా తీసుకున్నాం. హరిహర వీరమల్లు సినిమా మరి గతంలో 2 చోట్ల ఓడిపోయినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి ఆనాడు ఒప్పుకున్న సినిమాలు 3-4 సినిమాలు ఉన్నాయి. అందులో హరిహర వీరమల్లు సినిమా ఒకటి. సమయం లేదు. గత ఎన్నికల్లో ఈ వైసీపీని ఓడించడానికి సంపూర్ణంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉండి ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు. తర్వాత కొంత టైం ఇచ్చి 5 సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఈ సినిమాని పూర్తి చేసి మరి నిజంగా కోహినూరు వజ్రం మరి నవాబుల దగ్గరికి ఏ విధంగా మరి యొక్క వెళ్ళింది అనే అంశం మీద ఈ సినిమా ఉండబోతుంది. దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆదరించాలి. కాలుష్యకారక గోదాములు ఏర్పాటు తగదంటూ పలు కాలనీలకు చెందిన ప్రజలు ఆందోళనకు దిగారు. జీవీఎంసీ 68వ వార్డు మింది శివారులో పోర్టు ఆధీనంలో ఉన్న గోదాముల వద్ద కార్పొరేటర్ గుడివాడ అనూష లతీష్ ఆధ్వర్యంలో అఖిల పక్షాల నేతలు గోదాముల సమీప స్థలాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా లతీష్ మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే విశాఖ డైరీ కాలుష్యంతో సమీప గ్రామాల ప్రజలంతా ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారని, తాజాగా మరో పరిశ్రమకు ఇక్కడ స్థలాలను ఇవ్వాలని పోర్టు చూస్తుందని, దీనివల్ల కాలుష్యం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడి స్థలాలను గ్రీన్ జోన్ గా మార్చి పచ్చదనాన్ని పెంపొందించాలని కోరారు. దీనిపై అఖిల పక్షాల ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలతో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ను త్వరలో కలిసి సమస్యను వివరిస్తామన్నారు. ఎస్ఆర్ పరిశ్రమ వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా ఇక్కడే డంప్ చేయడం వల్ల భూగర్భ జలాలు కలుషితమయ్యే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించకపోతే భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందించి ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మింది, అక్కిరెడ్డిపాలెం, పంచవటి టౌన్షిప్ ప్రాంతాల నాయకులు, ప్రజా సంఘాలు ఆందోళనలో పాల్గొన్నాయి. ఏదైతే సాన్వి వచ్చినప్పుడు మేము అడ్డుకున్నామో అదేవిధంగా ఈరోజు ఆ పరిశ్రమే కాకుండా బీపీసీఎల్ అనే పరిశ్రమను కూడా మా పక్కనే తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారంటే ఇది భూగర్భ జలాలను నాశనం చేయడమే కాకుండా ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకోవడానికా అని మేము అడుగుతున్నాం పోర్టు వారిని. ప్రజల యొక్క జీవితాలని కాలుష్య కూరల్లో చిక్కుకోకుండా ఉండాలని చెప్పి, కాలుష్య బారి నుంచి గ్రీన్ బెల్ట్గా తీసుకురావాలని చెప్పి మా అభిప్రాయాన్ని తెలియపరుచినప్పుడు మా అభిప్రాయాన్ని కూడా మీరు పరిగణలోకి తీసుకునే విధంగా చేసుకుంటే గనక ఈరోజు గ్రామస్తులు అందరం వచ్చి వ్యతిరేకించాం. ఎందుకంటే పరిశ్రమలకు ఎప్పుడు గ్రామస్తులు ఎవరు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ ప్రజల యొక్క జీవితాలు పనంగా పెట్టాలంటే మాత్రం అప్పుడు వ్యతిరేకంగా మేము ముందుకు వస్తాం, బయటకు వస్తాం. కాబట్టి మా యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా తీసుకొని సేకరించి పరిశీలించి గ్రీన్ బెల్ట్లో తీసుకొస్తారని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకున్నాం. ఈ కాలుష్యంపై పోరాటం ఈ రోజుది కాదు, గత 2 సంవత్సరాలుగా మనం ఈ ప్రాంతంలో ఈ కాలుష్యంపై పోరాటం చేస్తున్నాం. గత 2 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ శాన్పీరా అనే గోడౌన్కి పెట్రోలియం కోక్ అనే కాలుష్య పదార్థం స్టోర్ చేసే గోడౌన్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి మేము ఈ పోరాటం సాగిస్తున్నాం. దాన్ని చాలా హానికరం అని పోర్ట్ చైర్మన్ గారికి, పొల్యూషన్ కంట్రోల్కి అన్నిటికీ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళు ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోకుండా ఇంకా రానున్న కాలంలో ఇక్కడ మిగతా స్థలంలో కూడా మిగతా గోడౌన్లు కూడా శాంక్షన్ చేసే విధంగా వాళ్ళ చర్యలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం దీని మీద పోరాటం చేయాలనేది మేము నిర్ణయించుకొని గత సంవత్సరం కాలంగా మా గ్రామాలు, ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు అన్ని పార్టీలు కలిసి ఈ పోరాటానికి ముందుకొచ్చాం. అదేవిధంగా మాకు ఈ కాలుష్యం అనేది ఈ ఒక్క కంపెనీయే కాదు, మాకు చుట్టుపక్కల ఉన్న కంపెనీలన్నీ వల్ల కూడా మాకు చాలా కాలుష్యం ఉంది. అటు డైరీ ఉంది, డైరీ వల్ల మాకు భూగర్భ జలాలు కాలుష్యం అయిపోతూనే ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా ఉంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు పక్కనే గెయిల్ ఉంది. గెయిల్ ఏ క్షణం ఏమవుతుందో అనేది భయంగా అక్కిరెడ్డిపాలెం ప్రజలు ఉంటుంటారు. అది ఎలా ఉంటుంది, ఎంత సేఫ్టీ ఉన్నా ఇప్పుడు మనం ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలో చూస్తున్నాం,
అది ఎన్ని సేఫ్టీలు తీసుకున్నా ప్రతిరోజు ఏదో యాక్సిడెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అలాంటిది గ్యాస్ మా ఇంటి పక్కనే ఉంది, ఫ్లో అవుతుంటది అంటే జనాలు ఏ విధంగా దాన్ని తీసుకుంటారు? అదే విధంగా మనకి ఇప్పుడు ఈ శాన్వీరా గోడౌన్ అనేది బ్లాక్ పెట్రోలియం కోక్, అది ప్రతిరోజు ఈ 3 చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి ప్రతిరోజు ఆ ధూళి వెళ్తూ పిల్లలకి ఇప్పుడు ఆస్మా కానివ్వండి, లివర్ ప్రాబ్లం కానీ, కిడ్నీ ప్రాబ్లం కానీ, పెద్దోళ్ళకి చిన్నోళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోయాయి. ఇలాంటివి ఈ జనాల్లో ఉండే ప్రదేశంలో పెట్టకూడదని అనేక సార్లు పోర్ట్ చైర్మన్ గారికి, ఇక్కడ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ బీపీసీఎల్ అనే కంపెనీకి ఇచ్చారనేది మాకు వార్త వచ్చింది. అది గ్యాస్ నిల్వలు చేస్తారో లేకపోతే పెట్రోల్ డీజిల్ నిల్వలు చేస్తారో అది ఎంత ప్రమాదకరమో మనందరికీ తెలుసు. అలాంటివి కాకుండా ముందుగానే మీ అందరం మేల్కొని మనందరం ప్రజలందరూ మేల్కొని దీన్ని అడ్డుకోవాలని నిర్ణయించుకొని ఈ రోజు ఈ ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. పెత్తందారులపై వీరమల్లు సాగించిన పోరాటమే హరిహర వీరమల్లు సినిమా అని, ఎలాంటి పారితోషం తీసుకోకుండా జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఈ సినిమాను సూపర్ డూపర్ హిట్ చేయాలని జనసేన విశాఖ ఉమ్మడి రూరల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. గురువారం విడుదల కానున్న హరిహర వీరమల్లు సినిమా విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ పెందుర్తి మండలం సరిపల్లి నుండి ఆర్ఆర్ వెంకటాపురం వరకు జన సైనికులు నిర్వహించిన భారీ ర్యాలీని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా హరిహర వీరమల్లు కోసం జన సైనికులు, తెలుగు ప్రజలు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారని అన్నారు. తప్పకుండా ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధిస్తుందని ఆకాంక్షించారు. సమాజానికి మంచి సందేశం ఇచ్చే ఈ సినిమాను ప్రజలందరూ తప్పకుండా ఆదరించాలన్నారు. గత 2 రోజులుగా నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల దేవాలయాల్లో పూజలు చేశామని, ఈ రోజు సభవరం, పరవాడ, పెందుర్తి మండలాల్లో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించామని వెల్లడించారు. సినిమా థియేటర్ల వద్ద గురువారం క్షీరాభిషేకాలు, భారీ ఎత్తున బాణాసంచా కాల్పులు, ప్రేక్షకులకు సహాయ సహకారాలు వంటి కార్యక్రమాలు జన సైనికులు నిర్వహిస్తారని ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు తెలియజేశారు. ఒక పెత్తందారుని మీద చేసే ఉద్యమం లాంటిది, ఒక మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్తో చేస్తున్న సినిమా. దీన్ని ఆశీర్వదించమని, పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని చెప్పి, అలాగే ఆ భగవంతుడు సామాన్యుల తరపున, బడుగు బలహీన వర్గాల తరపున పోరాడుతున్న ఆయన ఆశయాన్ని సిద్ధించడం కోసం భగవంతుడు ఆయనకి పూర్ణ ఆయుష్నివ్వాలి, ఆయుర ఆరోగ్యాలను ఇవ్వాలి, అష్ట ఐశ్వర్యాలను ఇవ్వాలి. పేదవాడికి సంపాదించిన డబ్బంతా పేదవాడికే ఖర్చు పెడుతున్న ఆ మహా వ్యక్తికి పూర్ణాయుష్నిచ్చి ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని ఆశీర్వదించాల భగవంతుడు అని చెప్పి పూజలు చేస్తా ఉన్నాం, ఈ ర్యాలీలు చేస్తా ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. నగరంలో ఘనంగా జరిగిన మాజీ ఎంపీ పూసపాటి ఆనంద్ గజపతిరాజు 75వ జయంతోత్సవం. మరుపురాని మహామనిషి పూసపాటి ఆనంద్ గజపతిరాజుని కొనియాడిన ప్రముఖులు. విశాఖలో ముదురుతున్న గరుడ అయోధ్య రామాలయ నమూనా మందిర వివాదం. ఆలయాన్ని సందర్శించి నిర్వాహకులపై మండిపడ్డ హిందూ సంఘాల నాయకులు. వెల్లువెత్తుతున్న జన సైనికుల స్వామి భక్తి. హరిహర వీరమల్లు సినిమా విజయం కోరి భారీ బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల. జీటీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.